गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर 19 तारिख मु आपणक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु सेई प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को जमार भूलंतु नहीं। एक देश एक निर्वाचन को मिलिला कैबिनेट मंजूरी। एणिकी सारा देश में गोटे समय निर्वाचन हेब आउ पर्यायक्रमे विभिन्न राज्य में पृथक भाव लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेब नहीं। एक देश एक निर्वाचन प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलिया परे एथिपाई पथ परिष्कार हो जाइछि। आगामी 5 वर्ष मध्य मोदी सरकार कार्यकाल समय यहाकू लागू कराजिबो। सारा देश में एक समय निर्वाचन प्रक्रिया त्वरान्वित करने लगी 2023 सेप्टेम्बर 2 रे पूर्वतन राष्ट्रपति अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन कराइथिला। गत मार्च मासरे कमिटी 18,626 पृष्ठार एक रिपोर्ट दाखल करथिले, जहाकू कैबिनेट पक्षरु अनुमोदन मिलिछि। गत स्वाधीनता दिवस रे उद्बोधन देवा समय प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक निर्वाचन लागू कराजिबा नै घोषणा करथिले। बारंबार निर्वाचन होउथिबारु यह देशर प्रगति को धीमा करदेउछि बोली मोदी कहिथिले। निर्वाचन पूर्वरु आउ एक बड़ घोषणा, गरीबों को 2 बखरा घर और महिला को मासिक 2,000 टंका मिलिबो। प्रतिश्रुति पेड़ी खोलिला कांग्रेस। हरियाणा निर्वाचन को नहीं कांग्रेस जारी करिछि ग्यारंटी पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलर 7टी ग्यारंटी जारी करिसेंती। कांग्रेस कहिछि जे राज्य रे जदि तांको सरकार गठन हुए तेबे गरीबों को 2 बखरा घर मिलिबो एवं महिला मानकु प्रति मासरे 2,000 टंका प्रदान कराजिबो। हरियाणा कांग्रेसर प्रभारी दीपक बाबरिया कहिसेंती जे हरियाणा रे अपराध वृद्धि पाइछि। महिला मानकु सशक्त करिया पई मासकु 2,000 टंका दियाजिबो। 18 वर्षरु 60 वर्षर महिला माने एथिपाई योग्य हेबे। महंगा बोझको ह्रास करिया पई 500 टंकार गैस सिलिंडर दियाजिबो। लोकंको असुविधा दूर पई वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग एवं विधवा मानकु 6,000 टंका पेंशन दियाजिबो। अवसर प्राप्त कर्मचारी जीवन को सहज करिया पई ओपीएस लागू कराइबाकू कांग्रेस घोषणा करिछि। अग्निवीर को नहीं आसिला आउ एक बड़ खबर। प्रति अग्निवीर को मिलिबो चाकिरी। समस्त अग्निवीर को मिलिबो चाकिरी। सेनारू आसीथिबा प्रत्येक अग्निवीर को नियुक्ति दियाजिबो। देश में सेमानक पई 20% संरक्षण कराइछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा रे निर्वाचन रैली को संबोधित करी एभली किछि प्रतिश्रुति दैछंती। फरीदाबाद सेक्टर 12 रे आयोजित बीजेपी निर्वाचन रैली रे शाह कहिथिले जे सेनारू आसुथवा प्रत्येक अग्निवीर को चाकरी मिलिबो। देश में सेमानक पई 20% संरक्षण व्यवस्था अछि। अवशिष्ट समस्तों को हरियाणा रे चाकरी दियाजिबो। शाह आहुरी कहिसेंती जे हरियाणा तार सैनिक, कृषक एवं खेलाड़ी पई जनाशुना। सेना रे हरियाणार अधिक सैनिक अछंती। हरियाणा होछि देशर गर्व। हरियाणार कृषक देशर लोकंक पेट भरिथांती। हरियाणार खेलाड़ी पदक जीति विश्व रे सुनाम अर्जन करिसेंती भारत पई। भारत और बांग्लादेश मध्य आज खेलाजिबो प्रथम टेस्ट मैच। आज भारत एवं बांग्लादेश मध्य चेन्नई स्थित चिदम्बरम स्टाडियम रे खेलाजिबो प्रथम टेस्ट मैच। एथिपाई दुई दल पक्षरु सप्ताहव्यापी प्रस्तुति जारी रही। एथिपाई क्रिकेट प्रेमी मध्य उत्साह देखा मिली। चेन्नई स्थित एमए चिदम्बरम स्टाडियम रे मोट 9टी पिच रही। एथिमध्यरु 3टी पिच मुंबई अणाई जहाँ नालीमाटी रे प्रस्तुत होईची। भारत और बांग्लादेश मध्य प्रथम टेस्ट मैच नालीमाटी खेलाजिबो। द्रुत बॉलरों पई नालीमाटीर पिच बहुत सहायक होता है, कारण यही पिच रे बॉल को भल स्विंग एवं बाउंस मिलता है। एथिमध्यरे क्रिकेट प्रेमी पई एक खराब खबर रही कि प्रथम टेस्ट मैच दिन वर्षा हेबार 40% संभावना रही। चंद्रयान 4 मिशन को केंद्र कैबिनेटर मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे केंद्र कैबिनेट चंद्रयान 4 मिशन को सबुज संकेत देइछंती। केंद्र कैबिनेट याकू मंजूर करिथिया बेले चंद्रयान 4 मिशन अधीन रे चंद्र रे अवतरण करिबा, नमूना संग्रह करिबा एवं निरापद रे पृथ्वी को फेराई आनिबार लक्ष्य रखाଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2,104 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ସଫଳତା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଜନଗଣନା। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ସଂକେତ। ତେବେ ସେ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। 2011 ପରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଜନଗଣନା ଘୋଷଣା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ଜନଗଣନା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ବହୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଶେଷ ହେଲା। 58.85% ହେଲା ମତଦାନ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 58.85% ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। କେଜରିୱାଲ ଛାଡ଼ିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆତିଶୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାୱାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସେ ସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପ୍ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପର ସରକାର ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆଶାତୀତ ଭାବେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିଛି ଆପ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ନମ୍ବରରେ କେଜରିୱାଲ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଟପ୍ 5 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଜରିୱାଲ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କେଜରିୱାଲ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପରେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏନେଇ କେଜରିୱାଲ କୌଣସି ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଅନୁମାନ କରିବସିଛନ୍ତି। 21 ତାରିଖରେ ଆତିଶୀ ନେଇପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ। ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସାକ୍ସେନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପର ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଆତିଶୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ ସାକ୍ସେନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାରିଖ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ତାରିଖ ଆତିଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ କେରଳରୁ ଆସିଲା ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମାମଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା କେରଳରୁ ଆସିଛି। କେରଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳର ମାଲାପୁରମର ଜଣେ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମାମଲା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମ୍ପକ୍ସ ଲକ୍ଷଣ ହେତୁ କେରଳର ମାଲାପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜେରିସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କେରଳର ମାଲାପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପକ୍ସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ କେରଳରେ ଏହି ମାମଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 100 ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 6,300 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ 100 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 100 ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 6,300 ପଏଣ୍ଟ ବା 8.2% ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭର ଟିକସରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଏହି ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଛି। ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି 100 ଦିନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆଇନଗତ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ପି 3,100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବେ ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3,100 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳୀକରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 କୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଗୃହୀତ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ 68 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2,000 ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 2,000 ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 97,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 100% ଆବେଦନ କ୍ଲିୟର ହୋଇଛି। କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭଟକା ଯୋଗୁଁ 2,000 ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଏଡିଜି ଜାହ୍ନବୀ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟିମ୍ରେ 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିଲା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ରାଡା ସର୍ଭେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 17 ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି କଥା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଡିଜିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବା ପରେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ 2026 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ 38ତମ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ 20 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେଣି ଚିହ୍ନଟ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 16,27,920 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ KYC କରିପାରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଅନିୟମିତତା ବା ହେରଫେର ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାସନ କାର୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ, UGCର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କରାଯିବ ନିଶାମୁକ୍ତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ବି ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେହି ନିଶା ସେବନ କରି ଆସିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଶା ସେବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ନିଶା ଭଳି ବିପଦରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଭାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ UGC ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।